Now let's start. Means of spread, yani how disease can be spread and what are the means. How do infectious disease spread? Many microbial agents can commonly move from an infected person to someone else in a variety of ways. Got it? Microbial agents मतलब જેનાથી આપણને ડિઝીઝ થાય, that are the agent, can mostly transfer from the infected person to the other person in a variety of ways. In the other word, they can be communicated. કોમ્યુનિકેટેડ મતલબ જેનું ઇન્ફેક્શનથી લાગતું હોય એને કોમ્યુનિકેટેડ ડિઝીઝ કહેવાય. એટલે કે જેને ડિઝીઝ થયો છે એનામાંથી, જેને શરદી થઈ છે એનાથી વાયરસ છે જે હેલ્ધી પર્સન છે એનામાં સ્પ્રેડ થાય. તો જે સ્પ્રેડ થાય એને કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ કહેવાય. ઓકે, in the other word, they can be communicated and so are called as communicable diseases. What are the communicable diseases? Communicable diseases are the infectious diseases that can be spread from one person to another are known as a communicable diseases. And non-communicable diseases yani they cannot be spread. For example, heart attack or kidney failure or high blood pressure or diabetes, they are non-communicable diseases. Okay. Such disease causing microbes can spread through the air. એટલે કે શરદી જેનાથી થાય છે એ માઇક્રોબ્સ, કોરોના જેનાથી થાય છે એ માઇક્રોબ્સ. ઓકે, એ માઇક્રોબ્સ can be spread through the air. This occur through the little droplets thrown out by an infectious person. જેને ઇન્ફેક્શન થયું છે, જેને કોરોના થયો છે એ છીંક ખાય તો એના ટાઇની ડ્રોપલેટ્સ છે એ સ્પ્રેડ થાય. Who sneeze or a cough. Okay, someone standing close by can breathe this droplet. હવે જેને કોરોના થયો છે એ છીંક ખાય કે ઉધરસ ખાય તો એના ટાઇની ડ્રોપલેટ્સ છે એ હવામાં સ્પ્રેડ થાય. એન્ડ આપણે જો એની બાજુમાં ઊભા હોઈએ, the someone who is standing close by can breathe in this droplet and the microbes get chance to start a new infection. હવે માઇક્રોબ્સ એ આપણા બોડીમાં આવી ગયા. So now the microbes have get a chance to start a new infection. For example, of such disease spread through the air are the common cold, pneumonia, tuberculosis and recent is જેનાથી આપણે ઓનલાઈન સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ એનું રીઝન કોરોના. રાઈટ, they are spread through air. We all have had the experiences of sitting near someone suffering from a cold. આપણે તો સ્કૂલમાં જઈએ ત્યારે બહુ વાર એવું થાય કે આપણે બાજુમાં જે ફ્રેન્ડ બેઠો હોય એને શરદી ઉધરસ થઈ ગયા હોય એન્ડ કેચિંગ ઇટ અવરસેલ્ફ, અને આપણને પણ ઘરે જઈને અથવા બીજા દિવસે છીંક આવવાનું ચાલુ થઈ જાય. ઓબ્વિયસલી the more crowded our living condition are, the more likely is that the airborne disease will spread. જેટલા વધારે ક્રાઉડેડ હોય એટલે તો આપણે કહીએ છીએ કે ભાઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ. હવે અત્યારે આ બધું વર્ડ સમજાય છે ને કે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખો. સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ મીન્સ કોઈ એક જગ્યાએ બહુ માણસો ભેગા ના થાવ. મોર ધ ક્રાઉડેડ ધ કન્ડિશન, મોર ધ ક્રાઉડેડ ધ એન્વાયરમેન્ટ, મોર ઇઝ લાઇકલી ટુ બી સ્પ્રેડ ધ કન્ટેજિયસ ડિઝીઝ. ઓર આ કયા ડિઝીઝ કહેવાય એને જે એક પર્સનમાંથી બીજા પર્સનમાં જાય એને કેવો ડિઝીઝ કહેવાય? કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ. રાઈટ. ડિઝીઝ કેન ઓલ્સો બી સ્પ્રેડ થ્રુ વોટર. એ કયા મીન્સથી થાય? ડિઝીઝ માઇક્રોબ્સ કેન બી સ્પ્રેડ થ્રુ એર, માઇક્રોબ્સ કેન બી સ્પ્રેડ થ્રુ વોટર. ધીસ અકર ઇફ ધ excreta from someone suffering from infectious gut disease. ગટ ડિઝીઝ એટલે જેના ઇન્ટેસ્ટિનલમાં કોઈ બી ગટ યાની ઇન્ટેસ્ટાઇન, જેના પેટમાં કંઈ તકલીફ છે, જેને ડાયરિયા થઈ ગયા છે એ ગટ ડિઝીઝ કહેવાય. હવે એનું એક્સક્રીટા એટલે એનું નંબર 2 is somewhere released on the soil and such as infectious gut diseases example are such as cholera. And this microbes get mixed with the drinking water. ભાઈ ગામડામાં આવું થાય, સિટીમાં ના થાય ને, કારણ ત્યારે ટોયલેટ ના હોય, બધા ઓપનમાં જ જતા હોય ને વરસાદ બી પડે અને એ પાણી લોકો પીતા બી હોય હે ને, યુઝડ બાય ધ પીપલ લિવિંગ નિયર બાય.
The cholera causing microbes will enter the healthy person through the water they drink and cause disease in them. Such diseases are much likely to be spread in the absence of safe supply of drinking water. Then cholera is caused only and only due to not safe drinking water, yani impure water. Now another means is the sexual act is one of the closest physical contact of two people can have with each other, yani sexually transmitted disease જે adult ને થાય during sex. Not surprisingly, they are a microbial infection such as हाँ એ પણ એક microbial infection છે કે એક પર્સનને કોઈ બી એસટીડી એટલે સેક્સ્યુઅલી એસટીડીનું ફૂલ ફોર્મ છે સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિસીઝીસ જે સેક્સ કરવાથી એક માણસથી બીજા માણસમાં જાય. ઓકે, પણ એક પર્સન છે એનામાં જો એવા માઇક્રોબ્સ હોય અને એ બીજા સાથે સેક્સ કરે તો બીજા માણસમાં પણ એ માઇક્રોબ્સ એન્ટર થાય. ઓકે, and the example of such kind of diseases are syphilis and AIDS that are transmitted by a sexual contact for one partner to the other. However, such sexually transmitted diseases are not spread by actual physical contact. Actual physical contact मतलब sexually transmitted diseases are not spread by casual physical contact. Casual physical contact એટલે ખાલી હાથ મિલાવવાથી હગ કરવાથી એવી રીતે સ્પ્રેડ ના થાય. Casual physical contact include handshake or a hug or sports like wrestling or by any of other ways in which we touch each other socially. Other than the sexual contact, the virus causing AIDS ના વાયરસ છે HIV, human immunodeficiency. એડ્સનું ફૂલ ફોર્મ છે human AIDS immunodeficiency syndrome can also spread through blood to blood contact with infectious એટલે કે જેને એડ્સ થયો હોય એનું બ્લડ કોઈ હેલ્ધી પર્સનને ટ્રાન્સફ્યુઝનથી આપી દો તો જે હેલ્ધી પર્સન છે એને પણ એડ્સ થઈ જાય બિકોઝ બ્લડ ટુ બ્લડ કોન્ટેક્ટ. અથવા તો શેવિંગની રેઝર હોય, શેવિંગ કરતા હોય, કોઈ બાર્બર શોપમાં જાય અને કોઈ એક માણસ છે જેને એડ્સ થઈ ગયો છે અને એની શેવિંગની રેઝરની જે બ્લેડ હોય અને એનાથી કોઈ કટ થઈ જાય એની સ્કિનમાં અને બ્લડ ચોંટી જાય અને એ જ બ્લેડથી બીજા કોઈ હેલ્ધી પર્સનને શેવ કરે અને એને બી કટ થઈ જાય તો બ્લડના કોન્ટેક્ટથી એ બીજા હેલ્ધી માણસને પણ સેક્સ્યુઅલી ટ્રાન્સમિટેડ ડિઝીઝ યાની એડ્સ થાય. Can also spread through blood to blood contact with infectious person or from infected mother to her baby during pregnancy or through breastfeeding. સમજમાં આવ્યું એડ્સ કેવી રીતે સ્પ્રેડ થાય? એડ્સ સ્પ્રેડ થાય સેક્સ્યુઅલ કોન્ટેક્ટથી. સેકન્ડ, બ્લડ ટુ બ્લડ ટ્રાન્સફ્યુઝન. થર્ડ, મધર ટુ ધ બેબી ડ્યુરિંગ પ્રેગ્નન્સી ઓર થ્રુ બ્રેસ્ટ ફીડિંગ અથવા મધર એના બેબીને દૂધ પીવડાવતા હોય તો પણ એડ્સ ટ્રાન્સફ્યુઝન થાય. ઓકે, ધીસ ઇઝ આ હેન્ડશેક છે, આ કેઝ્યુઅલ કોન્ટેક્ટ કહેવાય. ઓકે, we live in an environment that is full of many other creatures apart from us. It is inevitable that many diseases will be transmitted by other animals. કોઈ disease તો એનિમલથી ટ્રાન્સપોર્ટ થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ રેબીઝ તો ડોગથી ટ્રાન્સમિટ થાય, પછી પ્લેગ તો બેટથી ટ્રાન્સમિશન થાય, અથવા તો આપણે બી અત્યારે બી કહીએ છીએ કે આ જે કોરોના છે એ સ્ટાર્ટિંગમાં બેટથી ટ્રાન્સફ્યુઝન થતું હતું. બેટના બોડીમાં સૌથી પહેલાં એમાં બહુ બધા કોરોનાના વાયરસ હતા. This animal carry the infectious agent from a sick person to another potential host. એટલે સિક પર્સન, ચલો એક માણસ છે જેને રેબીઝ થઈ ગયો. રેબીઝ એટલે હડકવા, આખો દિવસ પાણી જોઈને ભાગે અથવા કૂદકા મારે, એને રેબીઝ કહેવાય. હવે એક માણસ છે એને રેબીઝ થઈ ગયો છે, હવે એને કોઈ ડોગ હોય એને બાઇટ કરે એટલે એ ડોગની અંદર એવા રેબીઝના વાયરસ આવી જાય.
હવે એ ડોગ બીજા કોઈ હેલ્ધી પર્સનને બાઇટ કરે તો એ બીજો પર્સન પણ રેબીઝથી ઇન્ફેક્ટેડ થાય. These animals are thus intermediaries are called vector. એને શું કહેવાય? વેક્ટર કહેવાય. ખાલી એક જગ્યાએ લઈને બીજી જગ્યાએ, જેમ કે મોસ્કીટો શું કહેવાય? વેક્ટર કહેવાય. સમજમાં આવે છે? આપણને મોસ્કીટો બાઇટ કરે તો આપણા બોડીની અંદર મોસ્કીટો ઘૂસી જાય છે? ના. એનોફિલિસ કયો? જ્યારે મોસ્કીટો આપણને બાઇટ કરે ત્યારે પ્રોટોઝોઆ, મેલેરિયા તમે આગળ વાંચ્યું હશે, તમે તમને લર્ન કરવાનું કીધું હતું. જ્યારે મોસ્કીટો બાઇટ કરે ત્યારે આપણા બોડીની અંદર પ્રોટોઝોઆ છે એને ઇન્સર્ટ કરે, સ્મોલ ટાઈની, અને પ્રોટોઝોઆ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર મલેરિયા. ગોટ ઇટ? તો પ્રોટોઝોઆ કોણ લઈને આવ્યું? મોસ્કીટો તો આપણા બોડીની અંદર જતું નથી. સમજમાં આવે છે? ડોગ આપણને બાઇટ કરે છે, ડોગ તો આપણા બોડીની અંદર ઘૂસી જતું નથી. તો ડોગ બાઇટ કરે એટલે રેબીઝના માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ આપણા બોડીની અંદર એન્ટર થવા દે. ઓકે, એવી રીતે આપણને મલેરિયા થાય તો મોસ્કીટો આપણા બોડીની અંદર એન્ટર નથી થતું, તો શું થાય? પ્રોટોઝોઆ એન્ટર કરે, અને પ્રોટોઝોઆ ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ ડિઝીઝ મલેરિયા. તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જે લઈ જાય એ વેક્ટર કહેવાય. હિયર ધ મોસ્કીટો ઇઝ વેક્ટર, ડોગ ઇઝ અ વેક્ટર. ઓકે, the commonest vector we all know are mosquitoes. In many species of mosquito, the female need highly nutritious food in the form of blood in order to be able to lay mature egg. જે ફિમેલ એગ છે ને, ફિમેલને તો એગ આપવાના હોય એટલે કે ફિમેલને બહુ ખાવા જોઈએ, એટલે આપણને જે હાર્મ કરે છે ને એ ફિમેલ એનોફિલિસ મોસ્કિટોઝથી આપણને મલેરિયા થાય. ઓકે, ફિમેલને કેમ ખાવા જોઈએ? ન્યુટ્રિશિયસ ફૂડ ઇન ઓર્ડર ટુ લે મેચ્યોર એગ્સ. મોસ્કીટો ફીડ ઓન મેની વોર્મ બ્લડેડ એનિમલ્સ. વોર્મ બ્લડેડ એનિમલ કોને કહેવાય? વોર્મ બ્લડેડ એનિમલ્સ કે જેનું બોડીનું ટેમ્પરેચર ફિક્સ રહે. ઓકે, એને વોર્મ બ્લડેડ એનિમલ કહેવાય, કે જે બહારના ટેમ્પરેચર સાથે પોતાના બોડીનું ટેમ્પરેચર ચેન્જ ના કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ, હ્યુમન, અવર બોડી ટેમ્પરેચર ઇઝ ફિક્સ 37 degrees Celsius. Since in summer the outer temperature is 45 or 46 or 47, no matter, but our body temperature remain constant, that is 37 degrees Celsius. Even in the winter season, the outermost temperature is 18 degree or a 6 degree or a 5 degree or a minus degree, whatever. But our body temperature must be constant, yani 37 degrees Celsius. So, mosquito feed on the warm-blooded animal. And warm-blooded animal કોને કહેવાય? મોસ્ટલી મેમલ. જે બચ્ચાને જન્મ આપે ને એ વોર્મ બ્લડેડ હોય, પણ જે એગ આપે ને, જે લે એગ્સ, એ કોલ્ડ બ્લડેડ હોય. જેમ કે બર્ડ્સને કંઈ ફરક ના પડે ભાઈ, બહારનું ટેમ્પરેચર 40 તો બોડીનું ટેમ્પરેચર 40, બહારનું 45 તો બોડીનું બી 45. ઓકે, તેના બોડીને બહુ એફર્ટ ના લગાડવા પડે બોડીનું ટેમ્પરેચર ફિક્સ રાખવા માટે, રાઈટ? મોસ્કીટો ફીડ ઓન મેની વોર્મ બ્લડેડ એનિમલ્સ including us. In this way, they can transfer disease from one person to another person. હવે આ તો થયું કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ. નાઉ ઓર્ગન સ્પેસિફિક એન્ડ ટિશ્યુ સ્પેસિફિક મેનિફેસ્ટેશન, એટલે કે કોઈ ઓર્ગન બરોબર કામ ના કરે અથવા કોઈ ટિશ્યુ બરોબર કામ ના કરે તો ડિઝીઝ થઈ જાય, રાઈટ? તો એનો ઓર્ગન સ્પેસિફિક ઓર ટિશ્યુ સ્પેસિફિક મેનિફેસ્ટેશન યાની નોટ વર્કિંગ પ્રોપરલી. The disease causing microbes enter the body through this different means. हाँ, આપણે જોયું ને, what are the different means they enter in our body? By air or by water or by sexual contact or by blood to blood transfusion or by mother to the baby or a breastfeeding mother transfer the disease to her baby. These are the different means of the transfer of a microorganism from host to the next person. Now, where do they go then? ક્યાં જાય? આપણા બોડીની અંદર જાય પછી એ ક્યાં જાય? The body is very large. આપણા બોડીની અંદર એન્ટર થયા પછી એ શું કરે એની સ્ટોરી છે આ. ભાઈ અંદર તો ગયા.
The body is very large when compared to the microbes. Yes, microbes એટલે હાથીની સામે ચીટી, એનાથી પણ નાનો, એટલા માઇક્રોબ્સ નાના છે. So there are many possible places, organs or a tissue where they could go. Do all microbes go to the same tissue or organ, or do they go to the different ones? બધા માઇક્રોબ્સ એક જ જગ્યાએ જાય કે બધા અલગ અલગ જગ્યાએ જાય? એ લોકોને કઈ રીતે ખબર પડે કે મારે ક્યાં જવાનું છે આવડી મોટી બોડીમાં જઈને? ઓકે, different species of microbes seems to have evolved to home in different parts of the body. એટલે કે અલગ અલગ સ્પીસીસને અલગ અલગ જગ્યાએ મજા આવે, યાની ડિફરન્ટ સ્પીસીસ ઓફ માઇક્રોબ્સ બી ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના માઇક્રોબ્સ છે, તો ડિફરન્ટ માઇક્રોબ્સ choose different organs of the part of a body to stay in part. This selection is connected to the point of entry. હવે ક્યાંથી પોઈન્ટ ઓફ એન્ટ્રી ક્યાંથી થઈ છે? જો માઉથથી એન્ટર થયા હોય તો ગટમાં રહે, ગટ મતલબ સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, સ્ટમકમાં, ને ત્યાંથી રહે, રાઈટ. પણ બ્લડથી ટ્રાન્સફ્યુઝન થયું હોય તો પછી એ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં ના જાય, એ તો બ્લડથી ટ્રાન્સફર થઈને આપણા બોડીના ઈચ એન્ડ એવરી સેલમાં પહોંચે. ઇફ they transfer from air via nose, they are likely to go to the lungs. It is seen in the bacteria causing tuberculosis. જે ટ્યુબરક્યુલોસિસ એટલે ટીબી, શરદી, ઉધરસ, ખાંસી. આપણે શરદી કેનાથી થાય? તો શરદીના માઇક્રોબ્સ છે કે ખાવાથી આપણા બોડીમાં એન્ટર ના થાય, શ્વાસથી, ઇન્હેલેશન, નોઝ. If they enter through the mouth, they can stay in the gut. ગટ યાની સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં લે અને આપણને ટાઇફોઇડ કરે, causing bacteria. Or they can go into the liver like the virus they call jaundice. અને જો ખાવાથી માઉથથી એન્ટર થયા હોય તો એ ટાઇફોઇડ બી કરે, ઓર વાયરસ હોય તો એ જોન્ડિસ બી કરે. બટ ધીસ નીડ નોટ ઓલવેઝ બી ધ કેસ. An infection like HIV that comes into the body via sexual organ will spread to lymph nodes all over the body. lymph nodeમાં શું હોય ખબર છે તમને? lymph nodeની અંદર બહુ બધી WBCs બને. WBCs સ્ટોર થયેલા હોય, સમજમાં આવે? ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એમ વાત કરીએ કે ફાયર ફાઇટરની જે એમ્બ્યુલન્સ હોય, એમ્બ્યુલન્સ ના કહેવાય, પણ ફાયર ફાઇટરની જે બસ હોય ને, ફાયરને બુઝાવવા માટેની જે વેન હોય, તો એ રોડ ઉપર રખડતી જ રહે ના? એકાદ બે રખડે, ચલો એકાદ બે ફરતી રહે, પણ મોટા ભાગની ફાયર જે એક્સટિંગ્વિશ કરવાની જે બસીસ હોય એ તો ફાયર સ્ટેશનમાં જ પડી હોય ને. તો એવી રીતે WBCs એ શું કહે છે? WBCs આપણા બોડીના ફાયર ફાઇટર છે. થોડા WBC છે એ તો બ્લડ સ્ટ્રીમમાં ફરતા રહે, પણ જે લિમ્ફ નોડ છે ને એની અંદર WBCનું સ્ટોર હાઉસ હોય. જ્યારે કોલ આવે કે ભાઈ અહીંયા ઇન્ફેક્શન થયું છે તો બધા જ એ સ્ટેશનમાંથી WBC નીકળીને ક્યાં જાય? જ્યાં આપણે ઇન્ફેક્શન થયું હોય ત્યાં જાય અને માઇક્રોબ્સને મારી નાખે. પણ HIV એ એકચ્યુઅલી ડિઝીઝ એ શું છે? HIV તમને પ્રિવેન્શન કરી શકો, એને રોકી શકો, પણ એકવાર HIV થાય એટલે આજ દિવસ સુધી હજી આ વાયરસની કોઈ પણ દવા નથી. કેટલા વર્ષો થઈ ગયા HIV માટેની મેડિસિન્સ મતલબ વેક્સિન શોધવાની ટ્રાય કરે છે. સ્ટીલ ડેટ ટુડે HIV ઇઝ અનક્યોરેબલ ડિઝીઝ બિકોઝ નો વેક્સિન ઇઝ સ્ટીલ ઇન્વેન્ટેડ ઓફ HIV. તો એ શું કરે? HIVના વાયરસ એ શું કરે? જે લિમ્ફ નોડ છે એમની અંદર WBCનું સ્ટોર હાઉસ હોય, અને WBC આ કરે શું? એ WBC આપણા બોડીના સોલ્જર છે. આપણા બોડીની અંદર કોઈ પણ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એન્ટર થાય એટલે WBC એને મારી નાખે. પણ HIVના વાયરસ શું કરે? લિમ્ફ નોડને એટેક કરે ઓલ ઓવર ધ બોડી. Thus malaria causing microbes entering through the mosquito bite will go to the liver and then to the red blood cells. એટલે અલગ અલગ માઇક્રોબ્સ કઈ કઈ જગ્યાએ કામ કરે? જેમ કે HIV ક્યાં અટેક કરે? લિમ્ફ નોડને અટેક કરે. પછી મલેરિયા કોઝિંગ માઇક્રોબ્સ ક્યાં અટેક કરે? વિલ ગો ટુ ધ લીવરમાં એન્ડ ધેન રેડ બ્લડ સેલ, એટલે રેડ બ્લડ સેલ્સને મારી નાખે. HIV અટેક ઓન લિમ્ફ નોડ્સ એન્ડ mosquito bite and microbes enter after mosquito bite, then પ્રોટોઝોવા કહેવાય એ માઇક્રોબ્સને, which attack on red blood cells.
વાયરસ કોઝિંગ જોન્ડિસ એન્સેફેલાઇટિસ. જોન્ડિસ એન્સેફેલાઇટિસ ઇઝ આખું નામ છે જોન્ડિસનું, જેને આપણે ગુજરાતીમાં એમ કે કમળો થઈ ગયો. ઓર બ્રેઇન ફીવર will similarly enter through the mosquito bite, but it goes through the infection of brain. હવે આ જોન્ડિસ એન્સેફેલાઇટિસ છે ને એ મોસ્કિટો બાઇટ કરવાથી જ થાય. એ પણ વાયરસ છે જે મોસ્કિટો બાઇટ કરવાથી થાય. will similarly enter through the mosquito bite but go into the infection of the brain. यानी the mode of infection as well as the which organ is affected depends on the name of the disease. Got it? Sign and symptoms of the disease will thus depend on the tissue or organ which the microbes target. ઓકે, હવે જે માઇક્રોબ્સે તમને બ્રેઇનની અંદર ટાર્ગેટ કર્યો ને ઇન્ફેક્શન ઇન બ્રેઇન, તો પછી બ્રેઇનમાં જ તમને પ્રોબ્લેમ થવાનો ને. ઓકે, હવે જો તમને ટેસ્ટ લેવાની છું નેક્સ્ટ સેટરડે, આજે સેટરડે છે, નેક્સ્ટ સેટરડે તમારી ટેસ્ટ છે. one લેસન ઇન ઓલ, one લેસન ઇન કેમિસ્ટ્રી, one લેસન ઇન ફિઝિક્સ એન્ડ one લેસન ઇઝ ધીસ. આ કન્ટિન્યુ જે લેસન છે એ ટોટલ 3 લેસન્સ ઓફ સાયન્સ. ધ ટેસ્ટ વિલ બી ધેર ઓન નેક્સ્ટ સેટરડે. ઓકે, તમારી પાસે બીજી કોઈ બી બુક ના હોય તો ઇટ્સ ઓકે, યુ જસ્ટ રીડ ટેક્સ્ટ બુક. The sign and symptoms of the disease thus depend on the tissue or organ which the microbes targets. If the lungs are the targeted, lungs ne target કર્યું હોય, then symptoms are of a cough and breathlessness. એટલે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થાય જો લંગ ટાર્ગેટ થયું હોય તો. If brain is targeted, then we will observe the headache, vomiting, fits or unconsciousness. અનકોન્શિયસનેસ થાય. ફિટ્સ એટલે તમને ખેંચ આવે આખું બોડી. અનકોન્શિયસનેસ એટલે અનકોન્શિયસ થઈ જાય, બેહોશ થઈ જાય. We can imagine what the symptoms and sign of an infection will be if we know that the targeted tissue or organ is and the function that are carried out by this tissue or organ. Okay, so this is the conclusion that on what tissue or organ the microorganism attack as per the sign and symptoms of the disease, and then doctor comes to conclude that the person is suffering from what kind of disease. બહુ થિયોરેટિકલ છે આ ચેપ્ટર. In addition to this tissue specific effect of infectious disease, there will be another common effect too. Most of this common effect depend on the fact that body's immune system is activated in response to infection. એટલે આપણા બોડીમાં જ્યારે પણ ઇન્ફેક્શન લાગે તો આપણા બોડીની જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે, જે હમણાં મેં તમને કીધું કે આપણા બોડીના બધા WBCs છે કામે લાગી જાય. આપણા બોડીની અંદર કોઈ પણ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ બહારથી એન્ટર થાય તો આપણા બોડીના બધા WBCs છે, આપણા બોડીના WBCs એટલે કે આપણા સોલ્જર આપણા બોડીના એ કામ કરવાનું ચાલુ કરી દે. यानी नंबर ऑफ WBCs मोर लीड्स टू मोर पावरफुल इम्यून सिस्टम. હવે આપણે લેબોરેટરી કરાવીએ તો આપણે એમ કહીએ કે હા ભાઈ આને કંઈ ઇન્ફેક્શન છે, તો એવી રીતે કેમ ડૉક્ટરને ખબર પડે કે નોર્મલ રેન્જ હોય ને WBCsની નોર્મલ રેન્જ સપોઝ 5000 WBCs પર ક્યુબિક સેન્ટીમીટર है ने. क्यूबिक सेंटीमीटर ना हो, मिलीमीटर क्यूब એટલે કે આટલી નાનું જગ્યા આટલા ડ્રોપ છે, આવું ક્યુબ લેવાનું, નાનકડું ક્યુબ બનાવવાનું 1 મિલીમીટરનું. ખબર પડે ને, સેન્ટીમીટર હોય આ 0 અને આ 1 સેન્ટીમીટર છે, એમાંથી આ જે હોય 0 1 2 3 4 5 આટલું જેટલું ડિસ્ટન્સ છે એટલી લેન્થ બ્રેથ હાઇટનું નાનું ક્યુબ બનાવો. એમાં જેટલું બ્લડ હોય એમાં 5000 જેટલા WBCs હોય નોર્મલ રેન્જ. પણ બ્લડ રિપોર્ટ કરાવો અને જો એના નંબર્સ 5000થી વધારે 10000 12000 15000 હોય તો મતલબ WBCના નંબર્સ છે બહુ વધી ગયા. દેટ ઇન્ડિકેટ દેટ આ માણસને કંઈ ઇન્ફેક્શન છે. ઓકે, નંબર ઓફ WBCs ઇન્ક્રીઝ ઇન્ડિકેટ દેટ ધીસ પર્સન ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ એની કાઇન્ડ ઓફ ઇન્ફેક્શન. ડૉક્ટરને એટલે ખબર પડે, રાઈટ.
An active immune system recruits many cells to the affected tissue to kill off disease causing microbes. recruit કરે એટલે કામ ધંધે લગાડે. આપણી એક્ટિવ ઇમ્યુન સિસ્ટમ શું કરે? ભાઈ કોઈ બી સપોઝ આપણા નોઝ છે, અથવા આપણે કંઈ ખાધું, ચલો એમાં માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ આપણા ગટની અંદર એન્ટર થયા. ગટ એટલે આપણા સ્ટમક ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર. તો આપણા બોડીના બ્લડ શું કરશે? રિક્રુટ કરે એટલે ભાઈ ચાલ હું તને કામ સોંપું છું, જલ્દીથી તું સ્ટમકમાં જઈને જે પણ એન્ટર થયા છે એ બધા માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમને મારી નાખો. એટલે રિક્રુટ કરે છે મેની સેલ્સ, એન્ડ રિક્રુટ મેની સેલ્સ એટલે મેની WBCsને રિક્રુટ કરે છે. રિક્રુટ કરવું એટલે કામ સોંપવું. ક્યાં કામ સોંપવાનું છે? અફેક્ટેડ ટિશ્યુમાં જઈને કિલ ધ ડિસીઝ કોઝિંગ માઇક્રોબ્સ. ધ રિક્રુટમેન્ટ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ ઇન્ફ્લેમેશન. અને ઇન્ફ્લેમેશન થાય, રિક્રુટમેન્ટ પ્રોસેસને લીધે શું થાય? ઇન્ફ્લેમેશન થાય. એટલે તમારે જ્યાં પણ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ હોય, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તો તમને પેઇન થાય, હે ને? આપણા બોડીમાં કંઈ પણ ઇમ્પ્રોપર છે, ઇટ લીડ્સ ટુ સમ કાઇન્ડ ઓફ પેઇન. અને પેઇન, ધેટ ઇઝ ધ રિક્રુટમેન્ટ, ધેટ ઇઝ સમથિંગ ફાઇટિંગ ઇઝ ગોઈંગ ઓન ઇનસાઇડ અવર બોડી. ઓકે, તમને કંઈ પણ હાથે વાગ્યું તો ઇન્ફ્લેમેશન એટલે સોજો જ આવી જવો. ઇન્ફ્લેમેશનનો મતલબ સોજી જવું. As a part of this process, there is a local effect such as swelling, સૂજી જાય, pain and general effects such as fever પણ થાય. આ ફીવર થાય. ફીવર ઇઝ એકચ્યુઅલી નોટ એની કાઇન્ડ ઓફ ડિસીઝ. ફીવર એ કોઈ ડિસીઝ છે જ નહીં. ફીવર એકચ્યુઅલી સાઇડ ઇફેક્ટ ઓફ ઇન્ફેક્શન છે. તમારા બોડીમાં કંઈ ઇન્ફેક્શન છે એટલે અંદર માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ અને WBCsની ફાઇટિંગ ચાલુ હોય એટલે તમારા બોડીમાં ફીવર આવી જાય. તો ફીવર ઇન્ડિકેટ કરે છે સમ ઇન્ફેક્શન ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન યોર બોડી, રાઈટ? In some cases, the tissue specificity of the infection leads to very general seeming effect. For example, HIV infection. HIV infection એટલે કે એડ્સનું ઇન્ફેક્શનમાં શું થાય? વાયરસ ગોઝ ટુ ધ ઇમ્યુન સિસ્ટમ. ઇમ્યુન સિસ્ટમ એટલે આગળ હમણાં મેં કીધું તો લિમ્ફ નોડમાં જાય. ઇમ્યુન સિસ્ટમ આપણી શું કહેવાય? લિમ્ફ નોડ. લિમ્ફ નોડમાં કોણ સ્ટોર થયેલા હોય? WBC. અને WBC તો આપણા સોલ્જર છે, આપણે ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે. એટલે HIV ઇન્ફેક્શનનું કામ શું? તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે એને ડેમેજ કરી દે. ઇટ્સ ફંક્શન, એનું કામ છે HIV ઇન્ફેક્શન. Thus, many of the effects of HIV/AIDS are because of the body can no longer fight off of a many minor infection that we face every day. જો HIVમાં કંઈ સ્પેસિફિક થાય નહીં, કોઈ સ્પેસિફિક એનું સિમ્ટમ્સ નથી HIVનું. HIV ઇન્ફેક્શન થાય એટલે આપણા બોડીના બધા WBCને મારી નાખે. અને WBC આપણા સોલ્જર છે એટલે એના પછી બાજુવાળો છીક બી ખાય ને તો બી આપણને શરદી થાય. અને શરદી થાય પછી મટે જ નહીં, એ વધતી જાય છેલ્લે માણસ મરી જાય. ઓકે, જેમ કે માઇનર ઇન્ફેક્શન ધેટ વી ફેસ એવરી ડે, ઇન્સ્ટેડ એવરી સ્મોલ કોલ્ડ કેન બીકમ ન્યુમોનિયા. હવે એ સામાન્ય શરદી ઉધરસ થઈ હોય તો બી એને ન્યુમોનિયા થઈ જાય. ન્યુમોનિયા ઇઝ અ સિવિયર, લંગ્સની અંદર કફ ભરાઈ જાય અને માણસ મરી જાય, શ્વાસ ન લઈ શકે, એને ન્યુમોનિયા કહેવાય. અને સાદી શરદી એટલે નોર્મલ કોલ્ડ. પણ જો માણસને HIV થયો હોય તો સિમ્પલ કોલ્ડ લીડ્સ ટુ ન્યુમોનિયા. સિમિલરલી, a minor gut infection can produce a major diarrhea with a blood loss, and ultimately it is there other infection that kill the people suffering from HIV/AIDS. હવે તમને સામાન્ય ડાયરિયા થઈ જાય તો એકાદ દિવસમાં મરી જાય, પણ HIV જેને ઇન્ફેક્શન થયું હોય એને ડાયરિયા થઈ જાય તો એને ડાયરિયામાં બ્લડ બી નીકળે અને અલ્ટિમેટલી અધર ઇન્ફેક્શન્સ that kill the person and suffering from HIV/AIDS. મતલબ એને કોઈ નાનો બી ડિઝીઝ થયો હોય તો એ બહુ મોટો થતો જાય અને છેલ્લે મરી જાય. It is also important to remember that the severity of the disease manifestation depend on the number of microbes in the body. Severity also depend on the number of microbes. હવે 2-3 જ માઇક્રોબ ગયા હોય તો પછી તો WBC આમ કરીને જ એને તો મારી નાખે, રાઈટ? પણ એક સાથે મિલિયન્સ ઓફ એન્ટર થયા હોય તો
ભાઈ તો પછી ફોર્સ બોલાવવી પડે, બહુ બધા ડબ્લ્યુબીસીસને ભેગા થઈને કામ કરવું પડે, અને બને કે ડબ્લ્યુબીસીસ છે એની સામે કામ ના બી કરી શકે તો પછી તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ ફેલ થઈ ગઈ કહેવાય અને તમને એ ડિઝીઝ થઈ જાય. મોટે ભાગે તમને જેનું ઇન્ફેક્શન થાય છે દરેક વખતે તમે એનાથી સફર નથી થતા, કારણ કે ડબ્લ્યુબીસીસ છે એ એને પહેલાં મારી નાખે તો તમને સફર ના બી થાય, તમને ખબર બી ના પડે કે હા મારી બોડીની અંદર શરદી ઉધરસના માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એન્ટર થયા હતા કે નહોતા થયા. દરેક વખતે શરદી થાય જ એવું ના હોય, રાઈટ. ઇફ ધ નંબર ઓફ માઇક્રોબ્સ ઇઝ વેરી સ્મોલ, એના નંબર બહુ ઓછા છે, 8, 10, 15, 20,000, ધ ડિઝીઝ મેનિફેસ્ટેશન મે બી માઇન્યોર ઓર અનનોટિસ્ડ. તો બહુ ઓછા આપણા બોડીની અંદર માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ બહુ ઓછા એન્ટર થયા તો આપણે નહીં કહેતા કોરોના બહુ માઇન્યોર બી થાય ને કોઈને બહુ ભયંકર બી થાય. તો એનો મતલબ શું? જેને બહુ માઇન્યોર થયા હોય તો એની અંદર નંબર ઓફ કોરોના વાયરસ એન્ટર્ડ લેસ, સો ઇઝીલી ક્યોરેબલ ઓર નોટિસ બી ના થાય. પણ જે બોડીની અંદર એના વાયરસ છે બહુ વધારે નંબરમાં એન્ટર થાય તો મે બી ઇલ ઇફેક્ટ. But if the number of the same microbes is large, then the disease can be severe enough to be life threatening. એટલે life threatening એટલે એની લાઈફ પણ જતી રહે, maybe. The immune system is a major factor that determine the number of microbes surviving in the body. અને બીજું તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ યાની તમારા બોડીના અંદર કેટલા ડબ્લ્યુબીસીસ પાવરફુલ છે એ બી ડિપેન્ડ કરે છે કે એ માઇક્રોબ્સ છે તમારી બોડીમાં સર્વાઈવ થશે કે નહીં. તમારા બોડીની ઇમ્યુન સિસ્ટમ સ્ટ્રોંગ હોય, ડબ્લ્યુબીસીસ બહુ વધારે હોય તો એ બધા માઇક્રોબ્સને મારી નાખે અને સર્વાઈવ ના થાય. હવે આપણે એમ કહીશું કે હા ભાઈ મને બી ઇમ્યુન સિસ્ટમ બહુ સ્ટ્રોંગ કરવી છે, ભાઈ મારે બી બહુ સારી કરવી છે, તો એ કોના પર ડિપેન્ડ કરે છે? how you get your food, balanced food, how you do your exercise, that are depend your immune system. We shall look into this aspect a little later in the chapter. Principle of treatment. What are the steps taken by your family when you fall sick? તમે બીમાર થઈ જાઓ તો તમારા ફેમિલી શું સ્ટેપ્સ લે છે, શું કહે છે કરવાનું? Have you ever thought why you sometimes feel better? તમને ખબર પડે હવે ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે મેં તમને વાત કરું છું કે ભાઈ તમને કોઈ ડિસીઝ જ ના થાય, ભાઈ બાજુવાળાને થાય આપણને ના થવું જોઈએ, તો એવું ક્યારે બને? જ્યારે તમે તમારું ફૂડ પ્રોપર લેતા હોય. એવું નહીં કે બટેકાનું શાક ભાવે એટલે રોજે બટેટા જ ખાવાના ના ભાઈ, બધા ટાઈપના શાક ખાવા પડે, કારણ કે બધામાંથી અલગ અલગ આપણને વાઇટામિન્સ એન્ડ મિનરલ્સ ડિફરન્ટ વેજીટેબલ્સમાંથી ડિફરન્ટ મળતા હોય, અને ઓલ હેઝ a role of their own in our body. Have you ever thought why you sometimes have you ever thought why you sometimes feel better if you sleep for some time? When you does the treatment involve medicines? તમને કોઈ વાર એવું થાય છે have you ever thought why you sometimes feel better if you sleep for some time? કોઈક થોડીક વાર સૂઈ લો તો તમને સારું લાગે, અથવા તો તમે કોઈ મેડિસિન લઈ લો તો તમને સારું લાગે, હે ને? Based on what we have learned so far, it would appear that there are two ways to treat an infectious disease. Infectious disease ને ટ્રીટ કરવાના બે રસ્તા છે. એક તો one would be reduced the effect of the disease and the other to kill the cause of the disease. પહેલું તેની ઇફેક્ટને ઓછી કરો. ઇફેક્ટને ઓછી કરવા માટે તમારે શું કરવા માટે? તમારે રેસ્ટ લેવાનો, જેમ બને એમ બોડીને રેસ્ટ આપો. ઓકે, તો તમારી બધી જ જે એનર્જી છે એ ક્યાં જાય? તમે રેસ્ટ કરો તો બધી જ એનર્જી, બધા જ ડબ્લ્યુબીસીસની એનર્જી છે એ એનર્જી એ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમને મારવામાં કામે લાગી જાય, રાઈટ? તો તમે જલ્દીથી સારા થાઓ. એન્ડ અધર ટુ કિલ ધ કોઝ ઓફ ધ ડિઝીઝ. For the first, we can provide the treatment that will reduce the symptoms. ટ્રીટમેન્ટમાં શું હોય? ટ્રીટમેન્ટમાં દવા લેવાની હોય. The symptoms are usually because of the inflammation. For example, we can take medicine that bring down fever, reduces the pain or lose motion. Okay, તમે ક્યારે પણ મેડિસિન લો તો શું થાય? તમને ફીવર ઓછો થઈ જાય, તમને પેઇન ઓછું થઈ જાય, અથવા તો લૂઝ મોશન થઈ જાય. That are the effect of the medicine. We can take
બેડ રેસ્ટ લેવું જોઈએ સો ધેટ તમને આરામ કરવાનું કેમ કે કારણ કે તમારી એનર્જીને બચાવવાની હોય વી કેન કન્ઝર્વ અવર એનર્જી ધીસ વિલ અનેબલ અસ ટુ હેવ મોર ઓફ ઇટ અવેલેબલ ટુ ફોકસ ઓન હીલિંગ એટલે તમારું જલ્દીથી તમે હીલ થાઓ તમે જલ્દીથી સારા થાઓ અને જલ્દીથી સારા કેમ થાઓ કારણ કે બધી જ એનર્જી છે એ માઇક્રોબ્સને મારવામાં કામે લાગી જાય બટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધ સિમ્ટમ્સ directed treatment by itself will not take the infecting microbes go away and the disease will not be cured. પણ ખાલી સૂતા રહેવાથી શું માઇક્રોબ્સ જતા રહે ના for that we need to be able to kill off the microbes. ખાલી આરામ કરવાથી માઇક્રોબ્સ જાય નહીં. How do we kill microbes? One way is to use medicine. તો શું લેવી પડે? Medicines લેવી પડે that kill microbes. We have seen earlier that the microbes can be classified into different categories like virus, bacteria, fungi, protozoa, worm, etc. Each of these groups of organisms will have some essential biochemical life processes. જે આપણે આગળ જોઈ લીધું બેક્ટેરિયાની લાઈફ પ્રોસેસીસ શું હોય એની આજુબાજુમાં એની સેલ વોલ બનાવે અને જે એન્ટીબાયોટિક શું કરે જે સેલ વોલને બનવા ના દે એટલે કે બેક્ટેરિયા મરી જાય રાઈટ એ આગળ આવી ગયું આપણે each of these groups of organisms will have some essential biochemical life processes which is peculiar to that group only है ને એની લાઈફ પ્રોસેસીસ કોઈ ગ્રુપની જ હોય જે બેક્ટેરિયાની લાઈફ પ્રોસેસ હોય એ પછી વાયરસની ના હોય and not shared with the other groups. This process may be pathways for the synthesis of a new substances or respiration. એટલે કે આ પ્રોસેસીસ કઈ છે કઈ રીતે એ અલગ અલગ સબસ્ટન્સ બનાવે છે અથવા એ કઈ રીતે રેસ્પિરેશન કરે છે એ એની બાયોકેમિકલ પાથવેઝ છે હવે સાયન્ટિસ્ટને ખબર પડી જાય કે ભાઈ આને શ્વાસ લેવા માટે આ એનું નાક છે અહીંયા હું તમને જોક મારું છું પણ ત્યાં જ કોઈ દવા લગાડી દે એટલે મરી જાય રાઈટ The pathways will not be used by us either. એટલે કે એ pathways આપણું બોડી પાછું યુઝ ના કરતું હોવું જોઈએ. For example, our cell may make new substances by a mechanism different from that by the bacteria. હવે આપણે એવું નથી કે એવી દવા લઈએ જે બેક્ટેરિયાની મારવાની દવા છે તો આપણા સેલ જ ના મરી જાય એવું તો બને નહીં સમજમાં આવે છે આપણે દવા લઈ એ તો કેવું જોરદાર કહેવાય કે આપણે દવા લઈએ છીએ મોઢેથી આપણા બોડીના બધા જ સેલ છે બેક્ટેરિયા પણ એક સેલ છે એટલે દવાથી ખાલી બેક્ટેરિયા જ મરવા જોઈએ આપણા બોડીના સેલ ના મરવા જોઈએ અને એવું કેમ થાય બિકોઝ બોથ બાયોકેમિકલ પાથવેઝ આર ડિફરન્ટ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ અ ડ્રગ દેટ બ્લોક ધ બેક્ટેરિયલ સિન્થેસિસ પાથવેઝ ખાલી એ બેક્ટેરિયાની સિન્થેસિસ એટલે કે અલગ અલગ મટીરિયલ બનાવવાની જે પાથવેઝ છે એને બ્લોક કરે વિધાઉટ અફેક્ટિંગ અવર ઓન બોડી નહીંતર તો આપણે બી મરી જઈએ This is what is achieved by the antibiotics that we are all familiar with. Similarly, there are the drugs that kill protozoa such as malarial parasites. Parasite એટલે જે આપણા બોડીને હાર્મ કરે એને parasites કહેવાય. Okay? One reason why making antiviral medicine is harder. આપણે આજે બી કોરોનાની વેક્સિન હજી પણ નથી બની અથવા એડ્સ જે વાયરસથી થાય છે આટલા વર્ષો થઈ ગયા મોર દેન 50 years થઈ ગયા તો આજે હજી સુધી પણ એડ્સ વાયરસની કોઈ મેડિસિન વેક્સિન નથી બની કેમ એ હાર્ડ છે ઇટ્સ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ તમને આ બી રીઝન પૂછાય કે વાય ઇટ ઇઝ હાર્ડ ટુ મેક એન્ટીવાયરલ medicine is harder than making antibacterial medicine is that virus have a new biochemical mechanism of their own. વાયરસ કેટલા બધા નાના છે વાયરસ હવે બેક્ટેરિયા અને આપણા બોડીના સેલ મેં આગળ બી સમજાવ્યું છે આ આપણો બોડીનો સેલ હોય તો આ બેક્ટેરિયા હોય બંને આ સેલ છે આપણો બોડી સેલ અને આ બેક્ટેરિયલ સેલ they both are cell but the virus are so minute that it can live inside the cell a bacterial cell છે આ બેક્ટેરિયા છે the pathways of biochemical pathways of the bacteria as well as viruses are different have a new biochemical mechanism of their own.
they enter in our cell and use our machineries of their life processes. હવે આપણા સેલની અંદર ઘૂસી જાય, એ આપણા સેલની અંદર ઘૂસી જાય, આપણા સેલની અંદરની બધી મશીનરીઝ છે, મતલબ ઓલ ધ ન્યુટ્રિયન્ટ, ઓક્સિજન, ફૂડ બધાને યુઝ કરે અને એની લાઈફને વધારે, લાઈફ પ્રોસેસીસ. This means that they are relatively few virus specific targets to aim at. Despite this limitation, there are now effective antiviral drugs છે. હવે આજે તો પણ આપણે થોડી એન્ટીવાયરલ ડ્રગ્સ છે એ શોધી શક્યા છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધ ડ્રગ દેટ કીપ HIV ઇન્ફેક્શન અંડર કંટ્રોલ, જેને અંડર કંટ્રોલમાં રાખી શકે એવી દવા શોધાઈ છે, એને મટાડી શકે એવી દવા હજી પણ શોધાઈ નથી. યસ, ધીસ ઇઝ નાઉ ધ લાસ્ટ લેક્ચર. એક લેક્ચરનું એક્સપ્લેનેશન બાકી છે. ઓકે, ચાલો.